ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 988 ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। मेरो बाप माधो तू धन केसो सांवलियो बिठलाए रहाओ, कर धरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण उधारिया ले, दोह शासन की सभा द्रौपदी अंबर ले तो बारिया ले, गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारिया ले, ऐसा अधम अजात नाम देओ तौ सरनागत आइया ले। साध संगत जी, इस शब्द विच गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारियले यह एक तुक आउंदी है, जिसका अर्थ है कि हे परमात्मा, गौतम ऋषि की वोटी अहल्या नूं जो ऋषि के श्राप नाल सिला बन गई सी, तू ही मुक्त कीता सी। हे माधो, तू अनेकां पतितां नूं पवित्र कीता है ते तारिया है। भगत नामदेव जी कह रहे हैं कि मैं भी बड़ा नीच हाँ ते नीवी जात वाला हाँ, मैं तेरी शरण आया हाँ, मेरी भी मुक्ति करो। प्राचीन काल तो भारत विच अनेकां प्रभु पूजा के ढंग रहे हैं। उस पार ब्रह्म शक्ति की भगती करने वाले कोई ना कोई साधन अख्तियार कर लेंदे सन, जैसा कि उसका गुरु सिक्ख्या देने वाला उपदेश करता सी। भाव तां प्रभु जस गाउण दा सी। ऐसे ही भगतां विच एक गौतम रिखी जी होए हैं। गुरबाणी विच आउंदा है, गौतम रिख जस गायो। इसका भाव अर्थ यह है कि गौतम रिखी ने जैसे प्रभु का जस गाया सी, वह प्रभु का प्यारा भगत होया है। पुराणा विच उसकी एक कथा आउंदी है, जो महापुरखां ते जग्यासुआं नूं इउं सुणाई जाती है। गौतम जी सालग्राम शिवलिंग के पुजारी सन। उन्होंने कई साल कठिन तपस्या की। शिव जी महाराज उन्हां ते किरपालू होए ते वर दे दिता, हे गौतम, जो मंगेगा सो मिलेगा, तेरी इच्छा पूर्ण होया करेगी। ये वर लैके गौतम रिखी खुश हो गया ते प्रभु की भगती विच दिन गुजारन लगा। देवनेत नाल एक दिन गौतम नूं पता लगा कि मुदगल की कन्या, जिसका नाम अहल्या सी, उसकी शादी होनी सी ते स्वंबर रचा जाना सी। पर वह इन्नी सुंदर सी कि हर कोई उसनूं विआहना चाहुंदा सी। इंद्र वर्गियां महान शक्तियां वाले देवते भी तैयार सन। देवतियां ते रिखियां की इच्छा देख के ते उन्हां दे क्रोध नूं देख के मुदगल ने ब्रह्मा कोल बेनती की, हे प्रभु, मेरी कन्या के शुभ कारज बदले इस तरह युद्ध होना ठीक नहीं। आप दखल दे के देवतियां नूं समझाओ वह युद्ध ना करन, कोई होर हल सोचो। ब्रह्मा ने यह बेनती प्रवान कर ली। वह आप सालस बन बैठा ते उसने सारे देवतियां ते रिखियां मुनियां नूं जो विआह कराउण दे चाहवान सन इकट्ठियां करके कहा, देखो, मुदगल की कन्या सुंदर है, पर उसनूं वर एक चाहिदा है। तुसी सारे चाहवान हो, यह भुल है। जे स्वंबर मर्यादा ते चलना ही है तां तुसां विचों जो 24 मिनटां विच धरती का चक्कर लाएगा ते पहला आएगा, उस नाल अहल्या विआह दिती जाएगी। ब्रह्मा जी तो यह शर्त सुन के सारे देवते पहला तो हैरान होए, मुड़ के सारिਆਂ ने अपने अपने तपोबल दे मान करके यह शर्त प्रवान कर लई। इंद्र ते ब्रह्मा दे पुत्रां सनक, सनंदन ते सनातन नूं बहुत माण सी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि वह बाजी जित जाणगे। त्रिलोकी की परिक्रमा करनी उन्हां लई कठिन नहीं है। मुदगल की कन्या अहल्या की सुंदरता ते शोभा सुन के गौतम ने उसनूं विआहण की इच्छा रखी ते अपने सालग्राम कोल प्रार्थना की। सालग्राम प्रगट होया ते उसने कहा, हे गौतम, जे तुसां दी ऐसी इच्छा है तां जरूर पूरी होएगी। मेरी परिक्रमा कर लो, बस त्रिलोकी की परिक्रमा हो जाएगी।
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਦਿਸੋਗੇ। ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਧਰ ਇੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੁਰੇ, ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼। ਪਰ ਜਿਸ ਵੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੌਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵੀ ਦੌੜੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਲਿਆ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਅਹਿਲਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਵਰਿਆ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬਲ ਉੱਠੀ। ਸਾਧੂ, ਸੰਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਇਆਵਾਨ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ। ਭਗਵਾਨ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਕਿ ਅੰਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦਾ ਜਸ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਤੜਪ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਲਿਆ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਊ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਗਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਗਊ ਬਣੀ, ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਧਰੋਂ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਗਊ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਖੀ ਗੌਤਮ ਕੋਲੋਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਝੂਠੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜੋਗੇ। ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਹਲਿਆ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਵੀ ਰੂਪਵਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਪਲਣ ਲੱਗੀ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਹੱਠ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਅਹਿਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲੀਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਕੁਲਪਨ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਨਾਰ ਅਹਲਿਆ ਤਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੋਭਾਣਾ, ਪਰ ਕਰ ਜਾਏ ਸਰਾਪ ਲੈ, ਹੋਏ ਸਹਿਸ ਪੱਗ ਪਛੋਤਾਣਾ। ਸੁਨਾ ਹੋਵਾ ਇੰਦਰ ਲੋਕ, ਲੁਕਿਆ ਸਰਵਰ ਮਨ ਸਰਮਾਣਾ। ਸਹਿਸ ਭਗੋ ਲੋਇਣ ਸਹਿਸ, ਲੈਂਦੋਈ ਇੰਦਪੁਰੀ ਸਿਧਾਣਾ। ਸਤੀ ਸਤੋ ਟਲ ਸਿਲਾ ਹੋਏ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬਾਜ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਰਗਪਥ ਚਰਨ ਛੂੰਦਿਆਂ, ਚਲੀ ਸੁਰਗਪੁਰ ਬਣੇ ਬਿਬਾਣਾ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਭਲਿਆਈਓ, ਪਤੇ ਤੋਂ ਧਾਰਨ ਪਾਪ ਕਮਾਣਾ। ਗੁਣ ਨੋ ਗੁਣ ਸਭ ਕੋ ਕਰੈ, ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਗੁਣ ਤਿਸ ਜਾਣਾ। ਅਬਗਤ ਗਤ ਕਿਆ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਹਲਿਆ ਦੀ ਕਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਹਲਿਆ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਹੇ ਇੰਦਰ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕ ਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਨਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਨਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਉਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਦੋਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੋ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ? ਉਸ ਬਾਬਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਕਰਾਓ। ਇੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਵਾਂਗ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਉਸ ਮਿਥੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚੰਦ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ। ਗੌਤਮ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪਰਨਾ ਧੋਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਭਾਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਹੇ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ, ਕੁਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸੀ ਭਾਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਹਿਲਿਆ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਅੰਜਨੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਜਨੀ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੰਜਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਇੰਦਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਊਂਘ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਹਲਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਇੰਦਰ ਅਹਲਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਜਨੀ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਸੀ। ਅੰਜਨੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਜਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਗਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਹਲਿਆ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਇੰਦਰ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਭਗ ਬਦਲੇ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 1000 ਭਗ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਦਰ ਘਬਰਾਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। 1000 ਭਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚੋਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੁਵੇਲੇ ਬਾਂਗ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਰੀ ਅਹਲਿਆ ਦੀ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਅਹਲਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਸਿੱਲ ਵਾਂਗ ਲੇਟੀ ਰਹੀ। ਜਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਂਗੀ, ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਅਹਲਿਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ,
मैं दासी हाँ। ਅਹਲਿਆ ਦਾ ਤਰਲਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗੀ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਹਿਲਿਆ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਿਲ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਹਿਲਿਆ ਸਿਲ ਪੱਥਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਪੋਬਨ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਨਾਲ ਅਹਲਿਆ ਮੁੜ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਮੁੜ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਨੱਕ ਰਗੜੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰ ਨਾਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੋਗੀ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੌਤਮ ਤੇ ਅਹਿਲਿਆ ਦੀ ਕਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।